Alice, son père, il lui faisait des trucs chelous. Enfin, des trucs dégueux. Puis Alice, elle faisait des cauchemars de ça toutes les nuits. Il est en prison maintenant. 알리스는 아빠에게 상처받은 아이였습니다. Jujube, sa mère, elle passe son temps à ouvrir et à fermer le frigo. Ou alors, elle se met à frotter les toilettes pendant des semaines. 아빠가 강도였던 아메드, 엄마가 아프리카로 추방된 베아, 무책임한 부모님과 살던 시몽은 모두 퐁텐 보육원으로 보내졌습니다. Il n'y a plus personne pour nous aimer. 꾸제트의 엄만 맥주를 마시며 TV만 보았죠. 꾸제트는 떠난 아빠를 그리워하며 집안에 굴러다니는 맥주캔을 가지고 혼자 놀아야 했습니다. Cette fois, tu vas vraiment la sentir passer, hein? S'il te plaît, maman, non. Ça va faire mal! 엄만 꾸제트가 조그만 실수라도 하면 불같이 화를 내곤 했는데요. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit sans papa et sans maman. Mais j'ai une maman. 9살밖에 안 된 꾸제트는 퐁텐 보육원으로 보내졌습니다. Elle est partie, ta maman, Icar. Mon nom, c'est Courgette. Courgette. 원래 이름은 이카르였지만 꾸제트는 엄마가 부르던 대로 꾸제트로 불러달라고 고집을 피웠죠. Bienvenue aux fontaines. Courgette. 시몽은 새로운 꾸제트를 괴롭혔습니다. Ah, c'est bon, Simon. De toute façon, si t'es là, c'est que tes parents ils t'ont jeté, hein. Parce que tes parents ils voulaient plus de toi. Une patate pourrie. Dans le compost. 꾸제트가 아빠 대신 만든 연을 멋대로 가지고 놀거나 Lâche ça! Ah ouais. Et tu fais quoi si je lâche pas, hein? 엄마의 유품인 맥주캔으로 놀리기도 했습니다. Ah, la patate, c'est quoi ça? Tu touches pas ça! La patate, c'est un alcoolo! Pas ça! C'est un souvenir de ma mère! Tu touches pas ça! 꾸제트는 시몬과 크게 싸웠죠. On jouait tranquillement au foot, et puis lui, il arrive par derrière et il me saute dessus. Courgette, tu ne dis rien? Je veux rentrer chez moi avec ma maman. 하지만 이제 다시 집으로 돌아갈 수 없었습니다. 꾸제트가 친구들과 친해져 갈 때쯤 Allez, on se réveille. 까미유가 고모의 손에 이끌려 퐁텐 보육원으로 왔는데요. Tu dis rien, Courgette? Courgette? Oh non, mais ça c'est parce qu'il est amoureux, hein. J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'elle est là. 시몬과 꾸제트는 몰래 까미유의 서류를 꺼내보았습니다. Pour de vrai, là, en fait. Son père, il a tué sa mère. Parce qu'elle aimait un autre type. Ça se voit dans ses yeux. Ça se voit qu'il a tout vu. 아이들은 모두 잘 지내는 것 같았지만 사실은 치유되지 않는 아픔이 있었는데요. 베아는 찻소리가 나면 엄마가 온 줄 알고 뛰쳐나왔습니다. 아메든 자신의 아빠를 감옥에 보낸 경찰을 싫어했죠. 알리스는 악몽에 시달리고 불안하면 포크로 접시를 두드렸습니다. Waouh, un MP3. Oh, la chance. Il y a une lettre avec? Désolé, mec. 시몽의 부모님은 찾아오지 않으면서 편지도 없는 선물만 보냈는데요. Quand mes parents sont morts, je suis allée vivre chez ma tante. C'est une vraie sorcière, je te jure. Dès qu'on est que les deux, elle me crie tout le temps dessus. Maintenant, le foyer c'est bien. 아이들은 보육원이 더 좋다고 말하긴 했지만 Regardez. Oui. Elle est jolie, sa maman. C'est peut-être pas sa maman. 자신들에게 상처를 준 엄마를, 아빠를 여전히 그리워했습니다. Des fois, je rêve que je suis grand et que je suis encore avec ma mère. Elle parle toujours toute seule en buvant de la bière. Et moi, j'en bois beaucoup aussi. 하지만 엄마와 함께 살았다면 꾸제트도 아마 술을 많이 마셨을 거라고 생각했죠. Je suis bien content de savoir que ça arrivera jamais. Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. 오늘 소개해드린 영화는 프랑스와 스위스의 합작 애니메이션 내 이름은 꾸제트입니다. 꾸제트는 프랑스어로 긴 호박이란 뜻인데요. 엄마에게 호박이라고 불리는 꾸제트는 모든 아이들이 그러하듯 사랑받고 사랑하기 위해 태어났지만 사랑받지 못하는 아이였죠. 원작의 작가 질 파리님은
내 이름은 꾸제트 소설을 구상하고 집필하는 내내 문제아동 수용기관에 직접 찾아다니며 관찰하고 공부하는 한편 아이들의 증언을 바탕으로 책을 써내려갔다고 합니다. 내 이름은 꾸제트에 등장하는 아이 한 명 한 명의 사연은 마치 프랑스가 현재 가진 문제점을 투영한 듯한 느낌이 드는데요. 알코올 중독이나 마약, 방치와 가정폭력, 불법 체류 문제 등을 아이들의 입장에서 아이들이 겪어야 할 문제들을 중심으로 다루고 있습니다. 질 파리님의 소설에 반한 클로드 바라스 감독님이 인형으로 스톱모션 애니메이션을 만들기로 기획하고 7년이나 준비했습니다. 그리고 3년이란 시간을 들여 내 이름은 꾸제트를 완성했는데요. 다양한 표정을 담아내기 위해 얼굴을 크게 만들고 머리는 라텍스, 팔은 실리콘, 얼굴은 송진으로 만들었습니다. 특히 눈은 감정을 표현하는 가장 중요한 요소이기 때문에 눈동자를 따로 움직일 수 있게 제작했죠. 의상은 실제 옷감을 바느질해 만들었습니다. 다양하고 생생한 모습을 담기 위해 총 54개의 인형과 60개의 세트장을 제작했고 1년 6개월 동안 촬영했다고 합니다. 이 인형과 세트들은 프랑스 리옹의 미니어처와 시네마 박물관에 전시되기도 했죠. 원작 소설과 영화는 다른 부분들이 있습니다. 그 중에서도 꾸제트 엄마의 죽은 부분이 많이 다르게 그려졌는데요. 영화 속에선 꾸제트가 때리려고 다락방에 올라오려는 엄마가 무서워 문을 닫아버리고 그 때문에 사다리에서 굴러 떨어져 돌아가시죠. 그러나 원작 소설에선 달랐습니다. 인생이란 말이다. 저놈의 우중충한 하늘과 똑같단다. 재수 없으면 더러운 구름이 싸대는 오줌줄길 고스란히 뒤집어 써야 하지. 남자들이란 모조리 구름 속에 머리를 쳐박고 있단다. 세상 구경한답시고 연계랑 떠나버린 얼빠진 아빠처럼 말이다. 엄마의 말을 들으면서 자란 꾸제트는 하늘을 원망했습니다. 그래서 우연히 옷장 속에서 발견한 권총을 하늘에 대고 쏘려고 하는데요. 이를 발견한 엄마가 말리려고 하다가 총에 맞게 되죠. 그 권총을 가지고 쏘았니? 네, 하늘을 죽이고 싶었거든요. 하늘을 죽여? 네, 하늘이요. 재수만 없으면 오줌이나 싸대는 구름 때문에요. 게다가 엄만 맥주를 너무 많이 마셔요. 만날 소리나 고래고래 지르고 손자국이 나도록 내 볼기짝이랑 뺨을 때리고요. 엄마가 때렸다고? 처음엔 내가 멍청한 짓을 해서 그랬어요. 그런데 나중엔 소리 지르는 것처럼 아무 이유 없이 때렸어요. 그래서 난 무작정 다락방에 올라가 사과들과 함께 잠들곤 해요. 영화 속에선 학대에 대한 진술 내용도 나오지 않았고 엄마의 죽음도 순화돼서 표현됐는데요. 아이들이 보기에 너무 자극적이란 판단에 각색된 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. Maintenant, le foyer c'est bien. Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. 아이들은 자신들을 방치하고 학대하는 가족과 지내는 것보다 보육원에서 지내게 된 게 더 다행이라고 생각하게 됐죠. 그러나 보육원은 아이들의 영원한 유토피아는 아닌데요. 방치하거나 학대하는 어른들에게서 분리돼 최소한의 생활이 보장된 걸 뿐 아이들이 응당 받아야 할 사랑과 보살핌이 충분한 곳은 아니기 때문이죠. Y a plus personne pour nous aimer. 같은 상처를 안고 서로 위로가 돼주는 친구들이 있으니 집에서 혼자 맥주캔을 쌓으며 노는 것보단 낫겠지만 그 이상은 되지 못합니다. Elle est où ta mère? Elle est partie avec un monsieur, elle ne veut plus jamais me revoir. Et ton père? Il est en prison. 아이들에겐 자신들을 사랑하고 보살펴줄 부모님의 역할을 해줄 어른들이 필요한데요. Regardez, elle est jolie sa maman. C'est peut-être pas sa maman. 엄마와 함께 있는 아이를 한참 바라보는 퐁템 보육원 아이들의 눈엔 부러움과 슬픔이 가득 담겨 있었습니다. 퐁템 보육원 선생님들이 아무리 따뜻하고 좋은 분들이라고 해도 엄마나 아빠 대신일 순 없으니까요. 아이들은 아기를 낳은 로지 선생님께 아기를 버리지 않을 거냐고 묻습니다. Même s'il est ultra moche. Même s'il pleure tout le temps. Même s'il est nul à l'école. Même s'il est complètement insupportable et qu'il fait que de crier tout le temps. 아이들은 그렇게 버려져 퐁템 보육원으로 왔고 또 그렇게 버려질까봐 사랑받지 못할까봐 두려워하는데요. 모든 아이들의 발목에 상처가 감겨 있었죠. 아이들의 맑은 눈에 비추어진 어른들의 모습은 때로 잊고 있었던 우리의 모습을 깨닫게 하면서 큰 감동을 주기도 하고
부끄럽게 만들기도 합니다. 내 이름은 꾸제트의 소설에서 그런 구절들을 발견할 수 있는데요. 그중 한 구절을 소개해드리겠습니다. 어른들이란 가끔 엉뚱한 걱정에 사로잡혀 정말 바보 같은 말과 행동을 하는 것 같다. 어른들 머리론 아이들이 그저 여리기만 한 데다 단 하나의 욕망밖엔 없는 것처럼 여겨지나 보다. 그런 어른들이야말로 잘 지켜보아야 한다. 다 잘한 행세를 하지만 우리 어린이들보다 훨씬 더 어리석기 때문이다. 물론 가장 착하고 얌전한 아이가 되려면 꼼짝도 하지 않는 그림들처럼 가만히 있어야겠지만 적어도 우리 어린이들은 도둑질하지도 않고 폭탄을 터뜨려 사람들을 죽이지도 않고 사람들을 향해 소총을 쏴대지도 않는다. 나야 소총이 아니라 권총이었고 그것도 일부러 쏜 게 아니니 저들과는 다르다. 하지만 어른들 중에서도 나쁜 어른들은 사람들을 해치기 위해 총을 쏘고 재산을 훔치는데 좋지 못한 짓들이다. 그런 짓을 일삼곤 다리 밑에 자빠져 자다가 더 이상 걱정거리가 없는 하늘로 불려 올라가길 기다리고들 있는 것이다. 어쩌면 아이들보다 어른들에게 더 큰 울림을 주지 않을까 싶은 영화 내 이름은 꾸제트였습니다.